Good morning. I am Rajeshri Patil, Assistant Professor of Economics, VV Sangas, Virashava College, Ballari. Dear students, today I am going to explain the factor price equalization theory. Let me explain the factor price equalization theory. International trade will bring about equalization in the relative and absolute returns to homogeneous factors. Homogeneous means same factors across nations. As such, international trade is a substitute for the international mobility of factors. This means that international trade will cause the wages of homogeneous labor. Homogeneous labor means labor with the same level of training, skills, efficiency and productivity to be the same in all trading nations. Similarly, international trade will cause the return to homogeneous capital, means even capital of the same productivity and risk to be the same in all trading nations. That is, international trade will make W the same in nation 1 and nation 2. Similarly, it will cause R to be the same in both nations. Both relative and absolute factors or factor prices will be equalized. Here R represent interest rate, W stands for wage. Let me summarize the theory. International trade causes W to rise in nation 1 means the low wage nation and fall in nation 2 means the high wage nation. Thus, international trade reduce the pre-trade difference in W means wage between two nations. Similarly, international trade causes R to fall in nation 1, that is K expensive. K means capital expensive nation, and to rise in nation 2 the K cheap nation, then reducing the pre-trade difference in R between the two nations. This proves that international trade trends to reduce the pre-trade difference in W and R between the two nations. We can go for further demonstration that international trade not only tends to reduce the international difference in the returns of homogeneous factors, but would in fact bring about complete equalization in relative factor prices. When all the assumptions made hold, means kept silent, this is so because as long as relative factor price differ, relative commodity prices differ and trade continues to expand. But the expansion of trade reduces the difference in factor prices between two nations. Therefore, international trade keeps expanding until relative commodity prices are completely equalized, which means that relative factor have also become equal in the two nations. We can show graphically that relative factor prices are equalized by trade in
The two nations. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಬೆಲೆ ಸಮತೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಹೆಕ್ಟರ್ ವೈಲಿನ್ ಅವರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಮಾದರಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಆಧುನಿಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾದರಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಮುಕ್ತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಬೆಲೆ ಸಮತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು ಎಂಬುದು ಹೆಕ್ಟರ್ ವೈಲಿನ್ ಅವರ ಒಂದು ವಾದ. ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಂಪನ್ನತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರವು ಬಳಕೆಯಾಗುವುದು. ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ಬೆಲೆಯು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ಮರು ವಿತರಣೆ ಅಂದರೆ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆದಾಯದ ಮರು ವಿತರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೆಕ್ಟರ್ ವೈಲಿನ್ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ಸನ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೆಲೆ ಸಮತೆಯ ತತ್ವವನ್ನು ಹೆಕ್ಟರ್ ವೈಲಿನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ಸನ್ ತತ್ವವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆದರೆ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಭಾಗಶಃ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ವೈಲಿನ್ ಅವರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಬಹುದು. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಂಬ ಎರಡು ದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ನೇಷನ್ 1 ಮತ್ತು ನೇಷನ್ 2 ಎಂಬ ಎರಡು ದೇಶಗಳಿವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಈ ಎರಡು ದೇಶಗಳು ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಎರಡು ದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಿಲೇಟಿವ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಎ ದೇಶವು ಹೆಚ್ಚು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಅಥವಾ ಹೊಂದಿದರೆ ಅಥವಾ ಎ ದೇಶವು ಹೆಚ್ಚು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಪನ್ನವಾಗಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ ದೇಶವು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಈ ಭಿನ್ನತೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎರಡು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಎ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳವು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಲೆಯು ಶ್ರಮದ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮವು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಬೆಲೆಯು ಬಂಡವಾಳದ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ಅನುಪಾತ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಎ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಪನ್ನ ದೇಶ ಮತ್ತು ಬಿ ಶ್ರಮ ಸಂಪನ್ನ ದೇಶ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗ ಸಂಪನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಗಮನಾರ್ಹವಾದಂಥ ಸಂಗತಿ ಅಥವಾ ವಿಷಯ. ವ್ಯಾಪಾರವು ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಈ ದೇಶವು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಬಿ ದೇಶವು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಶ್ರಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂದರೆ ಶ್ರಮದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎ ದೇಶವು ಬಂಡವಾಳ ಸಾಂದ್ರ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಿ ದೇಶವು ಶ್ರಮ ಸಾಂದ್ರ ಸರಕುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಮುಕ್ತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತರುವಂತಹ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.